عزیز طلباء طالبات، جماعت ہشتم کے تمام طلباء طالبات، والدین، معزز احترام اساتذہ کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیاری سوسائٹی کے تحت اردو آن لائن کلاس سننے والے تمام اساتذہ کرام کا، والدین کا، بچوں کا میں دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، جماعت ہشتم کے پیارے بچوں، طلباء طالبات، اپنی اپنی درسی کتاب نکالیے اور اس درسی کتاب میں آج ہم آپ لوگوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دوسرا سبق ہے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 9 ہے، نکالیے، دیکھیے کہ آج ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہمارے کل کتنے خلفائے راشدین ہیں بچوں؟ چار خلفائے راشدین ہیں ہمارے، اور 4 خلفائے راشدین میں سے پہلے خلفائے راشدین ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، اسی کے سبب آپ لوگوں کو میں متوجہ چاہتا ہوں اور تمام بچوں کو خواہش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی درسی کتاب نکالیے اور دیکھیے، اگر نہ کسی کے پاس کتاب بھی نہ ہو، اپنی درسی کتاب بھی نہ ہو، تو اس صفحہ نمبر کو میں یہاں پر آپ ویڈیو کے ذریعے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اس درسی کتاب کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے اسے غور سے دیکھیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ پیارے بچوں، دیکھ رہے نا بچوں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آج ہم جماعت ہشتم کے درسی کتاب میں سے صفحہ نمبر 9 سے دوسرا سبق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور پہلا دیکھیں بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے کہ مکان سے کچھ گفتگو کی آوازیں سنائی دی۔ حضرت عمر اس مکان میں ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ سنتے ہی بیٹی نے کہا، ماں، کیا تم نے خلیفہ کا وہ اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی، کیا خلیفہ تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن اپنے غلام کو اس لڑکی کے گھر روانہ کیا اور اپنے لڑکے سے نکاح کا پیشکش کیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے کا نکاح اس ایماندار لڑکی سے کر دیا۔ پیارے بچوں، ہم سبق سے پہلے سوچنے والی اور بہترین ہمارے لیے کہ سبق آموز ایک چھوٹی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران حکومت کے اندر جو واقعہ ہوا ہے وہ صحیح واقعہ ہے، گزرا ہوا واقعہ اس کتابچے کے اندر درسی کتاب میں درج ہے، جو آپ لوگوں کو میں نے پڑھا ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں اس کے اندر آپ لوگوں کو میں اس کا معنی بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا مطلب اپنے حکومت میں رہنے والے تمام جو لوگ ہیں، پبلک ہے، ان تمام کو ہم کہتے ہیں رعایا، پرجلو
کی خبر گیری کرتے تھے، ان کی حالت کیا تھی، ان لوگوں کو بھیس بدل کر کیا ہے پیارے بچوں دیکھتے تھے، راتوں میں گشت کرتے تھے، کس کا گھر آج چولہا نہیں جلا، کس کے گھر میں بچے یا اس گھر کے اندر کون فاقہ ہے، ان لوگوں کا خبر گیری کرتے تھے، ان کو پوچھ تاچھ کرتے تھے، معلومات کرتے تھے۔ وقت کے بادشاہ تھے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے بچوں وہ اپنی رات میں گشت کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھیے۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ گشت کو نکلے، جہاں پر لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے رات میں نکلے، گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان سے کچھ گفتگو کی آوازیں سنائی دی۔ پیارے بچوں، ایک مکان سے آواز، گفتگو، کچھ ڈسکشن سنائی دیا مکان کے پاس۔ حضرت عمر اس مکان میں ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں، فوراً جس مکان کے اندر سے گفتگو ہو رہی تھی، اس مکان کے قریب میں بالکل پاس میں یا پڑوس میں کھڑ کر پورا گفتگو آپ سنتے ہوئے ٹھہر گئے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، ماں اور بیٹی کا یہ گفتگو ہے، ڈسکشن ہے بچوں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ اور 1 لیٹر کے بجائے 2 لیٹر ہو جائے، 2 لیٹر کے بجائے 3 ہو جائے، یا 2 آدھا ہو جائے۔ اس طرح سے ظاہر بات ہے بچوں کہ دودھ کے اندر کچھ اور پانی ملانے سے دودھ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹی کو کہتی ہے ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ سنتے ہی بیٹی نے کہا، ظاہر بات ہے بچوں آج کے ماں باپ اپنے بچوں کس طرح سے ایمانداری سے رکھتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں بچوں کس طرح سے ایمانداری، محبت، شفقت سکھانا ہے، اس واقعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو۔ کہ وہ سنتے ہی بیٹی نے کہا، ماں کیا تم نے خلیفہ کا وہ اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہے؟ فوراً بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کو کہتی ہی ماں کو بیٹی کہتی ہے بچوں کہ آپ دودھ میں پانی ملانا خلیفہ کا حکم ہے، ممنوع ہے، ریجیکٹ ہے، کس طرح سے ہم نہیں ملا سکتے، حکم ہے، بادشاہ وقت خلیفہ وقت عمر فاروق کا حکم ہے ماں، یہ بیٹی کا کہنا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی کیا خلیفہ تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ فوراً ماں کہتی ہے، کیا بیٹی ہمیں جو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں وہ کا خلیفہ آ کر دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ اور بیٹی نے کہا، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ واقعی بات ہے بچوں، بہترین خوبصورت لفظ ہے اس کے اندر۔ تو بیٹی نے کہا، تو خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں ماں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پیارے بچوں، ہر چیز جو رات میں ہونے والی، رات کے اندھیری حصے میں کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چونٹی کے قدموں کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے بچوں۔ اسی طرح سے بیٹی نے ماں سے کہنے لگی، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہی ماں، مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر بہت خوش ہو گئے۔ یہ پورا جو ماجرا، جو کیفیت ماں اور بیٹی کے جو گفتگو ہو رہی ہے، تمام گفتگو وہ ایک جگہ قریب میں اس ماں اور بیٹی کے مکان کے قریب میں وہ سن رہے ہیں کہ ان کی اطلاع نہیں ہے کہ خلیفہ وہاں پر سن رہے ہیں۔ حضرت عمر بہت خوش ہو گئے یہ الفاظ سنتے ہی۔ دوسرے دن اپنے غلام کو اس لڑکی کے گھر روانہ کیا، یہ غلام کو اس لڑکی کے مکان کو روانہ کیے، بھیجائے۔ بادشاہ وقت خلیفہ راشدین عمر فاروق اس بڑی ماں کے مکان کو بھیجائے اور اپنے لڑکے سے نکاح کا پیشکش کیا، پیغام بھیجائے کہ اس لڑکی جو رات میں پورا واقعہ سنا ہوں،
इस बच्ची की ईमानदारी देखकर, हानेस्ट देखकर, उस वक्त की सच्चाई बेटी का देखकर मैंने आपकी बेटी को बहू बनाना समझता हूँ। मेरे बेटे को देने के लिए आप राजी हैं। इस तरह हजरत उमर ने अपने लड़के के निकाह इस ईमानदार लड़की से कर दिया। प्यारे बच्चों, कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम ईमानदारी की बात करना चाहिए, हमेशा सच्चाई की बात करना चाहिए। कितनी भी कड़वी हो, कितनी भी ये हो, अगर छोटा सा पेंसिल, छोटा सा पेन, अगर छोटा सा बुक अगर हमारे साथी के पास या किसी के पास हम लेते हैं तो उसको बगैर इजाजत के नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपनी जबान से हमेशा सच्ची बात कहना चाहिए। अगर बच्चों आप लोग बचपन से ही इन आदात को, अतवार को अपना लेते हैं, बड़े होकर आपके अखलाक व किरदार बहुत ही खूबसूरत होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो वाक़या मैं पढ़ा हूँ इसके कुछ छोटे सवालात हैं, आप लोगों को पूछने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जवाब दीजिए और इस जो वीडियो के अंदर जो सबक मैं दिखाया हूँ इसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। इन सवालात को भी मालूमात हासिल कीजिए और अपने वीडियो को निकाल कर या स्क्रीनशॉट के ज़रिए से भी देखने की कोशिश कीजिए, ताकि मालूम हो जाएगा कि आपको लिखने के अंदर आसानी होगी। इसी तरह जो प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है इस वाक़े का, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे बच्चों? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे बच्चों? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़्त के खलीफा दुम थे। 4 खुलफाए राशिदीन में से मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा सवाल है बच्चों, हजरत उमर अपनी रियाई की खबरगिरी किस तरह करते थे? वो हमेशा रात में गश्त कर रात में भेष बदल कर गश्त कर क्या है, रियाई की, पब्लिक की खबरगिरी करते थे, यानी मालूमात हासिल करते थे। इसी तरह से तीसरा सवाल है बच्चों, माँ ने अपनी बेटी को क्या हुक्म दिया? प्यारे बच्चों, माँ ने अपनी बेटी को क्या हुक्म दिया? बेटी दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा सवाल है, बेटी ने क्या जवाब दिया? बेटी ने क्या जवाब दिया बच्चों? फौरन ये सुनते ही क्या जवाब? माँ, क्या तुमने खलीफे का वादा, वो ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना ममनू है? बेटी ने फिर क्या जवाब दिया? बेटी ने क्या जवाब दिया? बेटी ने कहा, खलीफा तो नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह तो हम ही देख रहा है। लड़की का जवाब सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा? लड़की का जवाब सुनकर बच्चों हजरत उमर ने क्या कहा? फौरन अपने बेटे को, उमर फारूक से अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा के बेटे को, क्या अपनी उस बुरी माँ के बेटी को निकाह करने का वादा किया। आखिर में निकाह का ईमानदार लड़की से निकाह कर दिया। इसलिए बच्चों हम इस वाक़े से समझ में आता है कि हमें ईमानदारी की बात करना है, सच्चाई की बात करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो सबक हम पढ़ रहे हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि के लिखने वाले बच्चों मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैहि। मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में हम मुख्तसर सा सफ़ा नंबर 11 है बच्चों, निकालिए, देखिए, अपनी दरसी किताब निकालिए और इसको जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसको अपने बयानों में लिखने की कोशिश कीजिए। शुबली नोमानी 1857 में बंदौर ज़िला आजमगढ़ में पैदा हुई। 18 साल की उम्र में अरबी, फारसी और इस्लामी उलूम की तालीम मुकम्मिल की। वालिद के इसरार पर वकालत का इम्तिहान पास किया। कुछ दिन वकालत और फिर मुलाजिमत की, लेकिन इन पेशों में उनका दिल ना लगा। वो अलीगढ़ चले गए। सर सैयद ने उनकी सलाहियतों का अंदाज़ा किया और उन्हें फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया। यही उनके जौहर खुले
اور سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور اپنے قلم کے ذریعے اس کو ترقی دینے لگے۔ 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے اور سر سید کے انتقال کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا۔ سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآباد آئی اور سرشتہ علوم و فنون کے ناظم مقرر ہوئے۔ ندوہ کے حالات خراب ہوئے تو اس کی اصلاح کے لیے لکھنؤ چلے گئے۔ آخری عمر اعظم گڑھ میں بسر ہوئی، جہاں دار المصنفین کی بنیاد ڈالی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مشہور تصانیف المامون، سیرت النعمان، سفر نامہ، مصر و شام و روم، الفاروق الغزالی، سوانح مولانا روم، علم الکلام، موازن انیس و دبیر، الکلام، شعر العجم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہت بڑے ادیب اور نخاد مورخ اور شاعر تھے۔ علمیت اور مذہبیت کے باوجود ان کی زبان میں سادگی، شگفتگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ 1914 میں ندوہ لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ پیارے بچوں، بہت ہی بڑے علم کے بہت ہی صلاحیت یافتہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ 1850 میں پیدا ہوئے بندول ضلع اعظم گڑھ میں۔ بچوں 18 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور اسلامی علوم، اسلامی جو ایجوکیشن ہے، اسلامی لٹریچر ہے، آپ نے پڑھا ہے، مکمل کیا ہے اس کو۔ والد کی اصرار پر، والد کی زبردستی پر وکالت کا امتحان پاس کیا، یعنی وہ لائر ہو گئے۔ کچھ دن وکالت اور پھر ملازمت کی، وکالت بھی کرے آپ، کچھ دن لائر بھی رہے اور اس کا ملازمت یعنی نوکری بھی کرے، لیکن ان پیشوں میں ان کا دل نہ لگا، وہ وکالت کرنا ان کو پسند نہ تھا۔ وہ علی گڑھ چلے گئے۔ بچہ علی گڑھ کہاں ہے بچوں؟ اتر پردیش میں ہے۔ سر سید نے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور انہیں فارسی کا پروفیسر مقرر کیا۔ سر سید احمد خان نے آپ کی علم کی صلاحیتوں، آپ کی علم کی شخصیت کو دیکھ کر سر سید احمد خان نے آپ کو فارسی کے پروفیسر مقرر کیا، اور یہی ان کے جوہر کھلے، ان کی جو صلاحیت ہے یہاں پر ہی کھلی۔ وہ سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے، مومنٹ فار سر سید سے وابستہ ہوئے، مل گئے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے اس کو ترقی دینے لگے۔ 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے۔ 16 سال بچوں علی گڑھ میں تھے، اور سر سید کے انتقال کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا۔ انتقال کے بعد وہ علی گڑھ سے وہ ہٹ گئے۔ سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآباد آئے بچوں، علی گڑھ سے۔ سرشتہ علم و فنون، ایجوکیشن آف آرٹ اینڈ کلچر کے ناظم مقرر ہوئے، بانی بنے۔ ندوۃ العلماء کے حالات خراب ہوئے تو اس کی اصلاح کے لکھنؤ چلے گئے۔ پھر لکھنؤ گئے بچوں۔ آخری عمر اعظم گڑھ میں بسر ہوئی، جہاں ٹرانسلیشن ڈویژن کی بنیاد ڈالی، آپ کا سنگ بنیاد رکھے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیم میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مشہور تصانیف المامون، سیرت النعمان، سفر نامہ، مصر و شام، یہ کچھ کتابیں ہیں بچوں۔ اسی طرح سے میرے بچوں جو پڑھا ہوں اس کا میں کتاب میں دکھا رہا ہوں، آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھیے۔ اس کتاب میں جو بتایا گیا ہے اس کو اپنی اس کے اندر بتانے کی کوشش کیجئے، اور تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ دیکھ رہا ہے بچوں، یہ یہاں پر جو آپ لوگوں میں بتا رہا ہوں بچوں، جو کتاب، درسی کتاب 8ویں جماعت کا جو سبق ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو سبق، اس کے لکھنے والے مصنف بچوں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف کے بارے میں دکھا رہا ہوں۔ آپ لوگ اس کو اگر معلوم کیجئے، اسکرین شاٹ کے ذریعے سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں بچوں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگ دیکھ لینا بچوں۔ اسی طرح سے
से कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को मैंने यहाँ दर्ज किया मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, आप लोग इसको नोट कीजिए अपनी बयाजों के अंदर ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। पहला है पैदाइश 1850 बंदोल जिला आजमगढ़ में पैदा हुए। कहाँ पैदा है बच्चों? बंदोल जिला आजमगढ़ में पैदा हुए। इनकी तालीम बच्चों 18 साल की उम्र में आपने अरबी फारसी इस्लामी उलूम से अरबी और फारसी जो इस्लामी एजुकेशन मुकम्मिल आपने 18 साल मुकम्मिल किया प्यारे बच्चों। इसी तरह से मशहूर तसानीफ है बच्चों, इनके जो तसानीफ है, जो किताबें आपने लिखा है, ये किताबें बहुत ही ज़ख़ीम अल्फाजों की किताबें हैं और ये किताबों के नाम में मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। अल-मामून, सीरतुन नोमान, सफ़रनामा मिस्र व शाम और रोम, अल-फारूक, अल-गज़ाली, सवाने मौलाना नूम, इल्मुल कलाम, मवाज़िना, अनीस व दबीर, अल-कलाम, शेरुल अज़म, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह हैं। ये पूरे मुकम्मिल जो किताबें हैं बच्चे, इनके तसानीफ हैं। इसके बाद आपका इंतकाल 1914 में नदवा में नदवतुल उलमा लखनऊ में हुआ आपका इंतकाल। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो स्टार्टिंग जो ये है सब उसका हिस्सा पढ़े हैं। इसके बाद इनकी मुसन्निफ है, मुसन्निफ का नाम है बच्चों कौन है? मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना शुबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ये किसके मुसन्निफ है बच्चों? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के। ठीक है ना बच्चों? अभी आप लोगों के सामने हमारा जो सबक है, सबक के हिस्से की तरफ चलते हैं बच्चों। सफ़ा नंबर 10 निकालिए। देखिए बच्चों, हजरत निकालिए बच्चों, अपनी सफ़ा नंबर 10 निकालिए। इसमें देखिए कि पहला हिस्सा अब हम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को इस सबक का कुछ हिस्सा वीडियो के ज़रिए से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग बागौर देखिए बच्चों, कि ताकि आप लोगों को आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है ना बच्चों? आप लोग दिख रहा है? ये अपनी अपनी किताबें, जो बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? दिख रहा है बच्चों? इसको बासानी। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 10 निकालिए कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। इन्होंने शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया, अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के ज़ेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे बच्चों, जो सबक हम पढ़ रहे हैं उस सबक का नाम है बच्चों उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे खलीफा, हमारे 4 खुलफाए राशिदीन में से दूसरे खलीफा है बच्चों, उनके बारे हम पढ़ रहे हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, बहुत ही मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले बहुत ही मालदार थे प्यारे बच्चों उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी ज़िंदगी बड़ी शान और शौकत के साथ, माल दौलत थी। बहुत ही जाहिर बात है, जिसके पास माल और दौलत हो वो बहुत ही शान और शौकत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। माल की कोई हवस हिरिस उनके पास नहीं, जितना दौलत उनके पास बहुत सारा ढेर सब दौलत था।
खलीफा से बनने से पहले उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का, मगर लेकिन खलीफा बनते ही जब जिस तरह खलीफा बनाए गए, हुकूमत का बागडोर इनको दिया गया, तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। बहुत ही सादी ज़िंदगी, बहुत ही सिंपल ज़िंदगी गुजारने लगे। इन्होंने शाहाना ठाट बाट करके दिया, शान और शौकत के बजाय बहुत ही सादगी ज़िंदगी गुजारने लगे। अपने सारे कीमती लिबास, जो लिबास इनके पास माल और दौलत, खलीफा से पहले जितने भी कीमती लिबास से कपड़े थे, बहुत ही कॉस्टली कपड़े और सामान, जो भी सामान था आपके पास से, और बीवी के जेवरात, इनकी बीवी के जो जेवरात थे बैतुल माल में दाखिल कर दिया। यानी बैतुल माल मतलब बच्चों, जो दीन की राह में जो पैसा जो लगाया जाता है, दीन के रास्ते में, जो मुकम्मल तौर पर गरीबों में, गुरबा में, यतीमों में, मसाकिन में, और जो लोग बीमार हैं उनकी शिफा के लिए, उनके हॉस्पिटल दवाखानों के लिए जो मुकम्मल जो हलाल पैसा जो अपने कमाई से देते हैं, तमाम कीमती लिबास से जेवरात तमाम के तमाम बैतुल माल में जमा कर दिया गया, और इन्हीं सादा और पाकी ज़िंदगी गुजारने लगे। बहुत ही इतना सादा ज़िंदगी गुजारने लगे कि वो देखने वाला समझे कि बहुत ही गरीब आदमी है, मगर इसलिए सादी ज़िंदगी गुजारने लगे कि वो अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह के पास जवाबदेही के लिए वो बहुत ही सादी ज़िंदगी गुजारने लगे। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते, खलीफा बनते ही बच्चों वो सादा बहुत ही सिंपल लिबास पहनते, मामूली खाना खाते, बहुत ही मामूली खाना खाते, कच्चे से मकान में रहते थे। इनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजारने लगी। इनकी बीवी और बच्चे भी बहुत ही सादगी ज़िंदगी गुजारने लगे। वो चाहते तो अपनी बीवी बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे। प्यारे बच्चों, वो अगर वो चाहते तो बड़े से बहुत ही उम्दे से उम्दा खाना, बहुत ही उम्दे से कीमती लिबास पहना सकते थे अपनी बीवी बच्चों को, मगर वो बहुत ही सादगी कपड़े पहना लेंगे बीवी बच्चों को, साथ ही साथ ये भी उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन इन्हीं बैतुल माल से रकम लेना गवारा ना था। अल्लाह के जो हुकूमत के पास से पैसा लेकर खर्च करना इनको गवारा ना था, उनको लेना पसंद ना था बच्चों, इसलिए कि एक रुपए का अल्लाह के पास हिसाब देना था। वो डर था किसको बच्चों? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को। एक मर्तबा का जिक्र है, ईद करीब थी, ईद का बहुत ही ईद करीब है। ईद सब लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा रहे थे, प्यारे बच्चों अपने बच्चों को। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। ईद करीब होने की वजह से जाहिर बात है प्यारे बच्चों, आप लोग अपने माँ बाप को रमज़ान की ईद है या बकरीद की ईद है, इस मौके पर ईदेन के मौके पर हम बच्चे ज़्यादा इसरार करते हैं माँ बाप को। जाहिर सी बात है माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं खुशी का दिन होने की वजह से। इसी तरह से प्यारे बच्चों, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने भी उनके माँ से यानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बीवी से बच्चे पूछने लगे कि कपड़ों की फरमाइश करने लगे। माँ बेचैन हो गई माँ, वो शौहर की खिदमत में हाजिर हुए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर हुए, सारा हाल बयान किया। बीवी की बात सुनकर इन्होंने फरमाया, फौरन फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज ने, फातिमा मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। फातिमा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बीवी का नाम फातिमा था। फातिमा को कहने लगे, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। देखिए बच्चों, खलीफा बनने से पहले बहुत ही मालदार, इतना माल उनके पास था कि जेवरात थे, कीमती लिबास था, बहुत ही धन और दौलत थी। जिस तरह से
खलीफा बना गए तो वो प्यारे बच्चों एकदम सादगी जिंदगी गुजारने लगे, बहुत ही सादगी, इतनी सादगी कि हम समझ से बाहर थी। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। जो पैसा हुकूमत को आता था वो अपने बहुत ही ईमानदारी से हिफाजत करते थे। बैतुल माल की हिफाजत, जो पैसा हुकूमत को आता था बहुत ही हिफाजत करते थे। इन्हीं बैतुल माल में रखी हुई मुश्क सूंघना अभी तक गवारा ना था। बच्चों इतनी ईमानदारी इनके पास थी कि प्यारे बच्चों कि वो इतर तक भी सूंघने नहीं सूंघ सकते थे। वो वक्त के बादशाह थे, उनके पास घोड़े थे, हर किस्म के ऊंट थे, हर किस्म की चीज वो खा सकते थे, पहन सकते थे। आज हम देखते हैं कि आज के जो बड़े से बड़े बादशाह, जो बड़े से बड़े हुकूमत के जो उसरा हैं, तमाम लोग हैं, उतनी वो हुकूमत के जो सहूलियात है तमाम को इस्तेमाल करते हैं। जो हुकूमत देती है तमाम सहूलतों को, कार है, फ्लाइट्स वगैरह तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मगर होने के बाद भी अल्लाह के पास हिसाब देना है, मैं ईमानदारी से ज़िंदगी जीना है, ये महज उनका तड़प था। इसलिए वो हमेशा कम से कम इतर तक, मुश्क तक वो सूंघना पसंद ना करते थे। प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दूसरा सबक सुन रहे थे। इसके मुसन्निफ है बच्चे मौलाना शुक्र नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। और आपकी पैदाइश, तालीम, मशरूब, तसानीफ, इंतखाब, इसी तरह से उमर बिन अब्दुल अजीज की ज़िंदगी, सादगी ज़िंदगी और उनको जो शान और शौकत और उनकी जो पहले जो हालत थी उससे बहुत ही कम हालत में आप ज़िंदगी गुजार रहे थे। कि तमाम कुछ हिस्सा प्यारे बच्चों के सबक का पहला हिस्सा, पहले मैंने सबक को 2 हिस्से करा है। ये पहला हिस्सा आप लोगों के सामने आज मैंने पढ़ाया है। इसके बाद आप लोगों को इसका दूसरा हिस्सा भी आप लोग वीडियो लेसन के जरिए से देखिए, ऑनलाइन के जरिए से। तमाम बच्चों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें वीडियो के जरिए से दिखाया जा रहा है, इसको अपने नोट्स में अपने नोट्स में लिखने की कोशिश कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए। और जो आप लोगों को डाउट्स है वगैरह अपने असातिज़ा कराम, उर्दू असातिज़ा कराम से आपके स्कूल में उनसे मालूमात हासिल कीजिए, ताकि आपको इल्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आप लोगों को हासिल हो सके। प्यारे बच्चों इसी के साथ ये पहला हिस्सा ख़त्म होता है। शुक्रिया। अजीज़ तुलबा तालिबात, आज हम जमात हश्तुम ईद क्लास का जो दूसरा सबक हम पिछले हिस्से में पहला हिस्सा पढ़े थे, आज हम आपके सामने दूसरा हिस्सा इसका जो बचा है उसका मैं आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तमाम बच्चों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपनी दरसी किताब निकाल लेना बच्चों, ठीक है। आइए सफ़ा नंबर 10 है, देखिए उमर बिन अब्दुल अजीज का वाक़या हमने कुछ हिस्सा पहला हिस्से में हम पढ़े हैं, बाकी जो बचा है उस हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। प्यारे बच्चों बैतुल माल की हिफाजत करते थे। जो गवर्नमेंट का जो पैसा था, जो आप जिस इलाके के खलीफा थे उस इलाके के तमाम जो पैसा गवर्नमेंट का पैसा होता है, हुकूमत का, उसको हम बैतुल माल कहते हैं। उस बैतुल माल की हिफाजत करना इनका हक था। वो बहुत ही ईमानदारी के साथ के, इतना ईमानदारी के हम समझ भी नहीं सकते। इन्हीं बैतुल माल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवाराना था, वहाँ के इतर तक सूंघना उनको गवाराना था। एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ थे। प्यारे बच्चों एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ थे, बिजी थे। वो सरकारी चिराग जल रहा था, चिराग उनका जो गवर्नमेंट का चिराग था वो जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती सिर्फ इनकी खैरियत दराज करने के लिए आ गया। एक मुलाकात करने वाला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुलाकात करने के लिए आ गया, दरियाफ्त करने के लिए आ गया। इन्होंने सरकारी चिराग
बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जला दिया। यहाँ पर इस बात से, इस वाक़े से, छोटे वाक़े से हमें बात का पता चलता है बच्चों कि सरकारी चिराग में जितना वहाँ पर केरोसिन था वो तक जलना अमीरुल मोमिनीन को पसंद ना था कि इतना ही, किस लिए कि कल अल्लाह के पास जवाब देना है। इसलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ वो सरकारी चिराग को बुझा दिए और अपना ज़ाती चिराग, जो अपना ओन चिराग जलाकर वो जो साथी आया है उससे दरियाफ्त मुलाकात की। इसी तरह से दूसरा और एक वाक़या अब आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, गौर से सुनिए, इसलिए कि इस वाक़यात के ज़रिए से हमारे अंदर भी ईमानदारी का जज्बा पैदा हो, सच्चाई का जज्बा पैदा हो और नेकी का जज्बा पैदा हो। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दरबार में जलवा अफरोज थे, बैठे हुए थे अपने दरबार में। एक ईसाई दरबार में आकर शिकायत की कि एक शिकायत करता है ईसाई, जिसको हम ईसाई मतलब क्रिश्चियन कहते हैं, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। एक शिकायत करता है ईसाई कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीनें हड़प कर ली है, कब्जा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अब्बास की तरफ देखा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, ये ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी। अब्बास को पूछा ये ज़मीन किसकी है? तो अब्बास ने, ये ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी, मुझे जागीर के तौर पर मुझे दिया गया था। चुनांचे इसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। मेरे पास उसके सनद तहरीर मतलब बच्चों सीन नून दर सनद तहरीर मतलब जो डॉक्यूमेंट है, जो जगह के, जो प्लेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उसको हम सनद तहरीर कहते हैं, वो मौजूद है कहकर खलीफा बिन वलीद जो अब्बास ने कहा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा बच्चों तुम क्या जवाब देते हो? इसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फैसला चाहता हूँ। तो फौरन ईसाई अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरफ देखकर कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन मैं कुरान मजीद के मुताबिक मैं फैसला चाहता हूँ। कुरान के जो फैसला है उसके मुताबिक मुझे फैसला कीजिए, उसके मुताबिक मुझे जजमेंट कीजिए, उसके मुताबिक मुझे इंसाफ दिलाइए। वो अब ईसाई का जवाब था। इसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा अब्बास। फौरन उमर बिन अब्दुल अजीज ने अब्बास की तरफ देखा और उनकी तरफ देखकर कहा अब्बास खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर का मुकद्दम है। खुदा का जो फैसला है, अल्लाह का जो फैसला है, वही फैसला तेरा बाप का भी है। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, वो अब्बास भी कौन थे? अपना बेटे थे। यानी बेटे को फरमाया कि बेटा के अब्बास खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर पर मुकद्दम है। ये कहकर जमीन अब्बास के कब्जे से निकाल कर ईसाई को दिला दी। फौरन अब्बास की जो कब्जा की जमीन थी वो निकाल कर ईसाई का जो हक मिलना था वो हक दिला दिया गया। इस वाक़े से बच्चों हमें मालूम होता है कि बेटा हो या बेटी हो या बीवी हो, अपने रिश्तेदार भी हो, इंसाफ के मामले में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ईमानदार थे। इसलिए कि अल्लाह की जो फरमा रवाई वो हक को मानते थे। इसी तरह से बच्चों दूसरा जो वाक़या है आप लोगों के सामने मैं पढ़कर सुनाता हूँ, उसको तफसीलात भी बताता हूँ बच्चों। उमर बिन अब्दुल अजीज अक्सर ईसाई और यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे। अक्सर ईसाई और यहूदी उनको मेहमान नवाजी करते थे, लेकिन इनके खाने की कीमत दे दिया करते थे।
کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے. جب کسی کے مہمان کے پاس جاتے، ان کے گھروں کے پاس گھروں میں رہتے، کھانا کھاتے، تو کھانا کھانے کے بعد وہ واپس کر دیتے تھے پیسوں کو. وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی، وفات مطلب بچوں انتقال ہونا، وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی. وہ ایک عیسائی کی تھی. اس کو بلا کر خریدنا چاہا. ایک عیسائی کی تھی زمین، تو اس کو بلا کر، اپنے مقبرے کے لیے بلا کر اس زمین کو خریدنا چاہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں ہمارے لیے، تو یہ ہمارے برکت کا باعث ہوگا. آپ کو پیسے دینے کے لیے ریڈی تھے عمر بن عبدالعزیز، مگر وہ عیسائی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. آپ کا لینا ہی میرے لیے برکت ہے، آپ کا لینا ہی میرے لیے برکت ہے کہہ کر اس عیسائی کہنے لگا کہ آپ کا لینا ہی میرے لیے برکت ہے. لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی. 30 دینار دے کر بچوں وہ زمین خرید لی. ان کی ایمانداری کی مثال اس واقعات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا جو ایمانداری تھی، سچائی تھی، اور جو فیصلہ سازی تھا آپ کا، بہت ہی بہترین تھا. پیارے بچوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارد گرد خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. خوش آمد، ویلکم کرنا، اس میں بہت ہی خوش آمدیوں کو کیا ہے ہاں ہو کہہ کرے پسند نہ تھا. وہ اکثر عالموں کو بلواتے، اور بڑے بڑے علماء کرام کو جو علم کے پاسبان ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، ان کو عالموں کو بلواتے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرتے. بڑے بڑے علماء کلام کو بلا کر علماء کرام سے اپنے آپ کو نصیحت کروا لیتے تھے. پیارے بچوں، علم کا داستان آپ کے پاس تھا، عمر بن عبدالعزیز کے پاس، اور سچائی کی داستان آپ کے پاس تھی، ایمانداری کی داستان آپ کے پاس تھی. مگر وہ ہمیشہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علم کے گہوارہ رکھنے والے لوگوں سے آپ ہمیشہ نصیحت کرواتے تھے، درخواست کرتے تھے اپنی نصیحت کے لیے. وہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں، انصاف کرنے کے اندر بھی ان کی رہنمائی کریں، ان کے ساتھ دے، اور صحیح انصاف کا باغ ڈورو اپنی امیر المومنین خلیفے کے طور پر وہ کام کر سکے. نیکی کے کاموں میں مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں ان کا پہنچانے، جس کو حاجت ہے، جس کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پوری کرے. میں نے پہلے حصے میں کہا کہ بچوں، امیر المومنین وقت کے بادشاہ تھے. آپ وقت کے بادشاہ تھے، مگر آپ راتوں میں گشت کرتے تھے. راتوں میں کوئی بھوکا نہ ہو، کہ آپ بھوکا ہونے کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، اس لیے وہ بھوکا رہنا ان کو پسند نہ تھا. اور بھیس بدل کر کیا ہے لوگوں کی حاجت روائی پورا کرتے، معلومات کرتے کہ آپ کا امیر المومنین آپ کو کیا کیا ضرورت کے لیے پوچھتا ہے. ان تک پہنچائے، ان کے سامنے کسی غیبت نہ کریں. غیبت چغلی کرنا ان کو پسند نہ تھا. اور پیارے بچوں، وہ ملازموں کے آرام کا خیال کرتے. ملازم ہوتے جو نوکری والے ہوتے، ان کا آرام کا خیال رکھتے. کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، کسی کام کو کمتر نہ سمجھتے تھے. ہر چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو آپ کے پاس عزت تھی. ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفتن چراغ جھلملانے لگا. ایک مرتبہ پیارے بچوں، وہ کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے، دفتن چراغ جھلملانے لگا. قریب ہی ایک ملازم سویا ہوا تھا. مہمان نے کہا کہ اس کو جگا دو. بولے سونے دو. ایک ملازم آپ کے پاس سو رہا تھا، تو کوئی دوسرا مہمان کہنے لگا پیارے بچوں، اس ملازم کو اٹھا دو تاکہ وہ چراغ کو سنبھالے. وہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہنے لگے سونے دو. مہمان نے کہا میں خواہ اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں. وہ مہمان کہنے لگا میں آپ کا چراغ ٹھیک کر دوں. فرمایا مہمان سے کام لینا مناسب نہیں. مہمان سے، جو گھر کو مہمان آتے ہیں ان سے کام لینا اچھی بات نہیں. پیارے بچوں، ہمارے گھر کو مہمان آتے ہیں، یا ہمارے گھر سے یا ماں کے طرف کے خالہ یا
बड़ी अम्मी, मामू वगैरह जितने भी नाना नानी, दादा दादी, जितने भी रिश्तेदार आते हैं मकान के लिए, हमारे घर में रहने के लिए, तो प्यारे बच्चों उस मेहमानों से काम कराना ममनू है, सख्त मना है। उनको हम करके डालना है और उनको हम खिलाना है, पिलाना है। इसी तरह से आप खुद ही उठे, बर्तन से जैतून का तेल लिया और चिराग को ठीक करके पलटे तो कहा, खुद उठे आप, बर्तन को साफ किया, जैतून का तेल लिया और चिराग को ठीक करने लगे। मेहमान को काम कराना आपके लिए सख्त मना किया गया था। जब मैं उठा तो उमर बिन अब्दुल अजीज था, जब पलटा तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ, जब उठा तो मैं उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ, जब मैं पलटा तब भी मैं उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ। इनके ज़माने में बड़ी खुशहाली थी। आपका ज़माना बहुत ही प्यारा ज़माना था, बहुत ही लोग खुशी व खुर्रम ज़िंदगी बसर करते थे। आपके अंदर किसी तरह की परेशानी ना थी, अल्लाह की रहमत थी। आपके खलीफे के ज़माने में लोग इनके पास कसरत से माल लाते और कहते कि गरीबों में बांट दीजिए। लोग आपके पास जो रईस होते हैं, जो मालदार लोग होते हैं, उनके पास पैसे लाते, उनके पास माल और दौलत लाते। प्यारे बच्चों, माल और दौलत लाकर क्या है, गरीबों में बांटने के लिए कहा जाता था। वो ये कहकर माल वापस कर देते थे कि हाजतमंद नहीं मिलते हैं, हमें जरूरतमंद नहीं मिलते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, आप गरीबों में इस पैसे को बांट दीजिए। फिर ये माल किसे दिया जाए, ये माल किसको दिया जाए? कोई भी हाजत पूछने वाला नहीं मिल रहा है, कोई भी फकीर नहीं मिल रहा है, कोई जरूरतमंद नहीं मिल रहा। हम क्या करें? माल आपके पास रखिए, जो जरूरत है उसको दिया जाए। इतनी ईमानदारी के साथ आपकी खलीफे का जमाना था उमर बिन अब्दुल अजीज का। प्यारे बच्चों, इन्होंने लोगों की सहूलत के लिए सराय बनवाए, लोगों की सहूलत के बड़े बड़े सराय, जो बस शेल्टर्स होते हैं और जो रोड के साइड में सराय बनवाए। शराब पर पाबंदी लगाई, शराब पर पाबंदी लगाई, जो शराब है बुराई की जड़ है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई। पीना हराम किया गया। बेजा रस्मों को ख़त्म किया। जो रस्म रिवाज होते हैं अपने घरों के अंदर, बहुत से रस्म रिवाज होते हैं शादी ब्याह के मौके पर या दूसरे फंक्शंस में अंदर बहुत सारे हमारे पास रस्म होते हैं, उसको ख़त्म किया गया। गुलामों और बांदियों को आज़ाद कराया, गुलामों और बांदियों को आज़ाद कराया गया। शाही ख़ानदान के लोगों, शाही ख़ानदान जो बादशाही हुकूमत, जो बादशाही ख़ानदान के लोग होते हैं बच्चों, हुकूमत के अफसरों के जुल्म और सितम से अवाम को नजात दिलाई। हुकूमत के जो 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 लोग होते हैं, जो जो लोग मुलाजिम होते हैं, उनको क्या जुल्म सितम से रोका गया। इनकी खिलाफत का ज़माना सिर्फ 2 साल 5 महीने रहा, 2 साल 5 महीने रहा। हैरत इस बात पर है कि इतने कम अरसे में आपने, प्यारे बच्चों, आपका जो हुकूमत था, खिलाफत का ज़माना था, वो 2 साल 5 महीने, मतलब 2 साल को 24 महीने, 5 29 महीने, 20 पर 9 महीने आपकी बहुत ही सुकून के साथ आपका ज़माना था। हैरत इस बात की, फिक्र इस बात पर कहे कि इतने कम अरसे में ये सारी इस्लाहात अमल में आ गए। पूरे जितने भी आप करना था, तमाम चीज़ें आपकी, यानी मतलब सहूलत के लिए लोगों की सहूलत के सराय बनवाए। इंसाफ की मुसन के पर आप सही तौर पर इंसाफ करने में बैठ गए। शराब पर पाबंदी लगाई, बेजा रस्मों को आपने ख़त्म कर दिया। गुलामों बांदियों को क्या आज़ाद करा। जो गुलाम थे, बांदियाँ थे, उनको क्या है, जो अमीर लोगों के पास बंदी होते उनको क्या हटा दिया गया, उनको आज़ाद करा दिया गया। और ये पूरे बच्चों सालों साल नहीं बदले, 2.5 साल के अंदर मुकम्मल हो गए। तारीख में ऐसे अदल अदालत करने वाला, इंसाफ करने वाला, नेक और परहेजगार इस्लामी हुक्मरान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। बच्चों, इन पर अल्लाह की रहमत हो। प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने जो मैं पढ़ा था, इसको एक मरतबा दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए से मालूमात हासिल कर सके और जब जब डाउट आए इसको पढ़ सके, ताकि आपको लिखने के अंदर आसानी हो और इसके ज़रिए से आप मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल कर सके। प्यारे बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों पर जो किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास दरसी किताब नहीं है, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है,
یہ بچے جو بچوں کے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اسی طرح سے یہ سبق مکمل ہوا ہے بچوں۔ پیارے بچوں، اپنے اپنے بیاضوں کے اندر اس کو اسکرین شاٹ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے آپ لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آسانی کے لیے کتاب کا کچھ اوراق آپ لوگ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ پیارے بچوں، ابھی تک ہم جو سبق ہے عزیز طلباء طالبات، ابھی تک آپ لوگ جماعت ہشتم ایٹ کلاس کا دوسرا جو سبق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سبق سن رہے تھے۔ یہ سبق اسی کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ میں نے کتاب کے اوراق بھی آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہے تاکہ آپ لوگ اسکرین شاٹ کے ذریعے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے بچوں؟ سبق کا کچھ حصے میں ہم لفظیات میں سے 2 پارٹس آپ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اپنے اپنے نوٹ بکس میں، اپنے بیاضوں میں لکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو بھی کچھ اور لفظیات کے اندر آپ کو علم میں حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اس سے پہلے لفظیات کا جو پہلا حصہ ہے بچوں، دولت، دولت مند، دولت مندی، یہ اگر ہم اس کو لیا جائے تو بچوں یہاں پر آپ لوگوں کو لفظیات کا پہلا حصہ ہے بچوں الف ہے۔ جدول میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مثال کے مطابق نئے الفاظ تیار کیجیے۔ یہ جو مثال ہے دولت، دولت مند، دولت مندی، اس کے مطابق کچھ الفاظ بنایا ہوں، آپ لوگ بھی غور سے دیکھیے بچوں کہ دولت، دولت مند، دولت مندی، عقل، عقل مند، عقل مندی، ٹھیک ہے نا بچوں؟ درد، درد مند، درد مندی، سعادت، سعادت مند، سعادت مندی، حاجت، حاجت مند، حاجت مندی۔ 1 2 3 4 5 بچوں ہیں، ایک بار دیکھو ایک مرتبہ، دولت، دولت مند، دولت مندی، عقل، عقل مند، عقل مندی، درد، درد مند، درد مندی، سعادت، سعادت مند، سعادت مندی، حاجت، حاجت مند، حاجت مندی۔ اسی کا دوسرا، اس کا جو لفظیات میں جو دوسرا حصہ ہے بچوں، اسی طرح بعض الفاظ کے ساتھ دار، اس میں الفاظ میں دیکھو بچوں، دار بول کے یہاں پر دار جوڑنے سے نئے الفاظ ترتیب دیے جا سکتے ہیں، لہذا دیے گئے الفاظ کے ساتھ دار اور داری جوڑتے ہوئے، دار دوسرا لفظ میں ہم دیکھ رہے ہیں بچوں دار، یہاں پر داری، یہاں پر داری، دار، یہ الفاظ کو جوڑتے ہوئے الفاظ بنانا ہے بچوں۔ یہاں پر مثال کو دیکھیے، زمین، اس کا دار ملانا ہے زمیندار، داری ملانا ہے بچوں زمینداری، زمین، زمیندار، زمینداری، سمجھ، سمجھدار، سمجھداری، دل، دلدار، دلداری۔ دیکھ رہے نا بچوں؟ الفاظ کی ادائیگی دیکھیے، اپنے اپنے نوٹس میں بھی لکھیے، اور اس کو بھی میں اپنے ویڈیو، اس آن لائن کلاس میں، ویڈیو کلاس میں بھی اس کو فوٹو شوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بآسانی ہو سکے۔ جاگیر، جاگیردار، جاگیرداری، راز، رازدار، رازداری، دیانت، دیانتدار، دیانتداری، وفا، وفادار، وفاداری۔ ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں بچوں، غور سے سنیے، زمین، زمیندار، زمینداری، سمجھ، سمجھدار، سمجھداری، دل، دلدار، دلداری، جاگیر، جاگیردار، جاگیرداری، راز، رازدار، رازداری، دیانت، دیانتدار، دیانتداری، وفا، وفادار، وفاداری۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ یہ الفاظ آپ لوگوں کو کچھ اور بھی ہوم ورک دیا جا رہا ہے بچوں، اس کو آپ لوگ اپنے اپنے نوٹ بک میں لکھنے کی کوشش کیجئے
ताकि आपको बआसानी हो सके। ठीक है ना बच्चों? देखिए बच्चों, ये टेक्स्ट बुक का हिस्सा भी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट के जरिए से भी इसको सेव करके यूट्यूब चैनल के जरिए से आपको बआसानी हो सके। ठीक है ना बच्चों? इसी की तरह से दूसरा हिस्सा भी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कुछ मुकम्मल तौर पर इस बोर्ड में ना बताने की वजह से आप लोगों को ये आसान हो सके। इसको मुकम्मल तौर पर आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, तहरीर कीजिए। अगर आप कुछ डाउट वगैरह हो तो अपने स्कूल के उर्दू असातिज़ा से इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिए ताकि आसानी हो सके। ठीक है ना बच्चों? मालूम हो रहा ना बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने जो ये दूसरा सबक का हिस्सा मुकम्मल हुआ है, और इस हिस्से के अंदर कोई डाउट वगैरह हो तो अपने असातिज़ा से डाउट का जो हिस्सा है मालूम कीजिए। साथ ही साथ मैं हमारे तमाम जिम्मेदारान अफसरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस सबक के साथ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस ऑनलाइन क्लास लेने का मुझे जिम्मेदारी दी है। तमाम बच्चों का, वालिदैन का, और इसी तरह से तमाम हमारे ये प्यारी सोसाइटी के अफसरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।